بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lana azwajan linaskuna ilaih wa qaddara an yakuna baina zawjaini mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban, kembali kami haturkan dan ucapkan kepada seluruh pemirsa sekalian yang semoga saja senantiasa diselimuti dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Kembali pada malam hari ini kita bersua dalam kegiatan kajian tafsir tematik ayat-ayat cinta yang untuk edisi malam hari ini akan mengangkat topik tentang sentuhan kasih dua jiwa. Yang kajian kita berangkat dari tafsir surat Ar-Rum ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Masyaallah muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membedah tafsir Al-Qur'anul Karim dari surat Ar-Rum ayat ke-21. Kita mulai dengan membahas tafsir dan menjelaskan maknanya secara lafziyah. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat merupakan jamak dari ayah yang berarti tanda, bukti atau hujjah. Maksudnya di antara bukti yang menunjukkan akan kesempurnaan, kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum, pada saat menciptakan untuk kalian wahai kaum laki-laki, min anfusikum azwajan, dari diri atau jiwa kalian, jenis kalian, pasangan hidup. Makna min anfusikum azwajan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, menghadirkan, menghadirkan sesuatu yang sebelumnya ada. Menghadirkan, menjadikan sesuatu yang sebelumnya ma'dum atau tidak ada. Menciptakan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis manusia. Khalaqalakum min jinsikum inathan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis yang sama, artinya manusia, inathan, para wanita yang menjadi pasangan hidup kalian. Wa ja'ala bainakum, dan menjadikan di antara kalian lewat interaksi yang terjadi di antara kalian, Allah hadirkan, Allah tumbuhkan mawaddah. Mawaddah artinya adalah mahabbah, cinta. Wa rahmah, rahmah adalah ar-ra'fah, yaitu belas kasih atau kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya yang demikian itu, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di atas, yang demikian itu la ayatin, benar-benar merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang melakukan tafakkur
dan memikirkan dari apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membedah ya lebih dalam makna-makna yang terkandung pada ayat ini, surat Ar-Rum ayat ke-21, agar kita memiliki gambaran yang jelas dan wawasan yang utuh terhadap ayat yang menjadi objek utama pembahasan kita. Yang kajian tafsir kita insya Allah akan lebih banyak diambil dari penjelasan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya pada juz ke-6 halaman 309 dan juga pada tafsir An-Nuqat wal Uyun dari karya Imam Al-Mawardi pada juz ke-4 halaman 305. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan tentang salah satu di antara bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti yang menunjukkan tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan akan suatu bukti akan keagungan ya kebesaran ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang begitu sempurna pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian istri-istrimu, untukmu wahai kaum laki-laki dari jenismu sendiri, yaitu dari kalangan manusia, agar engkau bisa merasakan ketenangan jiwa dan meraih kedamaian bersamanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita ya menjelaskan berkenaan tentang ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, beberapa hal tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan, menciptakan untuk para laki-laki pasangan yang berasal dari jenis mereka sendiri. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 189, "Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Akhirnya dari satu jenis. Kata para ulama kita, makna dari ayat ini ketika mengatakan menciptakan waladzi khalaqalakum min nafsi wahidah, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala khalaqalakum min anfusikum azwajan, memiliki dua makna. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk laki-laki, untuk Adam alaihissalam, maka diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling atas. Ini untuk Adam alaihissalam. Adapun untuk selainnya, maka mereka diciptakan min nutfir rijal wan nisa, diciptakan dari nutfah laki-laki dan perempuan. Maknanya ya berasal dari sperma laki-laki dan sel ya telur wanita. Jadi ini maknanya. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan pasangan hidup bagi seorang laki-laki pada awal penciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan untuk Adam alaihissalam yaitu Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri bagian atas. Kemudian untuk manusia yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, menghadirkan mereka dari saripati dan nutfah laki-laki dan perempuan. Yang makna dari min anfusikum itu adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian, menciptakan kalian, menjadikan pasangan kalian
dari jenis manusia. Min jinsikum inathan, wanita dari kalangan manusia. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan darinya ya kaum laki-laki dan perempuan dan menjadikan pasangan dari jenis manusia. Yang seandainya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan hidup laki-laki dari jenis yang lain, yang beliau katakan imma min jan au haywan, seandainya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan seorang laki-laki dari kalangan manusia, pasangannya adalah jin wanita atau hewan betina, maka lama yahsul al-i'tilaf. Kata beliau, maka tidak akan mungkin lama hasal hadal i'tilaf bainahum wa bain azwaj. Maka tidak akan mungkin terjadi yang namanya keharmonisan dan ketenangan dan ketentraman tersebut. Maka ini merupakan bukti dari kesempurnaan dari rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sih pelajaran, Allah menjadikan pasangan untuk kita dari kalangan manusia itu sendiri. Dan dari jenis perempuan. Maka tidak boleh ya pernikahan antara laki-laki menikahi laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan. Apatah lagi ada istilah lain yaitu menikahi dirinya sendiri. Ketika itu dilakukan, maka itu merupakan penyimpangan dari jiwanya, merupakan suyud al-jinsi, penyimpangan seksual, dan merupakan kelainan. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa pernikahan itu boleh saja ya dilakoni dari jenis yang sama. Laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Maka ini adalah sesuatu yang menyalahi fitrah dan juga menyalahi daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pasangan itu diberikan berbeda dari jenis yang sama. Dari jenis yang sama, alhamdulillah Allah menjadikan ya pasangan kita bentuknya, rupanya juga dari jenis manusia. Coba dengan jin, kita nggak lihat jin. Ya, kita ingin menjalin hubungan cinta dengan jin atau menjalin hubungan cinta dengan hewan. Ya, walaupun ada orang-orang yang seperti itu, maka ini adalah sesuatu yang merupakan penyimpangan di dalam agama dan bahkan menyalahi fitrah itu sendiri. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali fokuskan pada ayat ini, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jadi penafsiran para ulama kita yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bukti kekuasaannya pada saat menciptakan pasangan hidup bagi kaum laki-laki dari jenismu sendiri, yaitu jenis manusia, dan inasan dari kalangan wanita. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Agar engkau bisa meraih yang namanya sakinah. Sakinah artinya adalah al-unsiyah. Wa tuma'ninatun nafs. Merasakan kedamaian dan juga ketenangan. Karena itu merupakan salah satu tujuan maksud adanya pernikahan tersebut agar bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Karena manusia telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lelaki tertarik kepada wanita. Dan wanita juga memiliki ketertarikan kepada laki-laki. Nah, ketika ketertarikan ini diikat dan dibingkai dengan pernikahan, maka disitulah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan ketenangan. Karena pada saat ia menikah dan mendapatkan pasangan hidup, maka ia dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengekspresikan dan menyalurkan hasrat cinta tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui, sebesar apapun gejolak rasa di dadamu, sedalam apapun ukiran namanya di hatimu, ketenangan tak akan mungkin diraih jiwamu sampai namanya tertulis dalam buku nikahmu. Karena seakan-akan ada yang sesak, seakan-akan ada beban yang dirasakan oleh jiwa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan agar kita bisa merasakan ketenangan tersebut adalah dengan menyalurkan
ekspresi cinta lewat pintu dan bingkai ya pernikahan. Jadi sakinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di antara kalian mawaddah. Mawaddah maknanya secara umum adalah mahabbah. Dan kata-kata mahabbah, love atau hub di dalam bahasa Arab itu memiliki padanan kata sampai 50. Ya, seperti kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, secara umum arti kata cinta itu di dalam bahasa Arab memiliki 50 makna. Walaupun ketika menggali lebih dalam, terkadang ya pada sebagian kata memiliki perbedaan makna dengan kata yang lainnya. Ada yang maknanya ya konotasinya adalah positif dan ada negatif. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah tidak menyebutkan mahabbah, tapi Allah menyebutkan mawaddah. Karena mawaddah ini berasal dari kata wadda yawaddu, menggambarkan tentang keinginan. Dikatakan mawaddah artinya seseorang yang memiliki keinginan besar untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Itu artinya mawaddah. Ya, rasa cinta di dalam relung hatinya yang mendorong jiwanya untuk memberikan kebaikan dan menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain. Itu namanya mawaddah. Maka seorang laki-laki ketika Allah hadirkan mawaddah, maka di situ akan memberikan dorongan kepadanya bahwa bukti dari mawaddah tersebut adalah dia sangat menginginkan kebaikan kepada pasangan hidupnya. Maka ini diantara hadiah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika hubungan pernikahan tersebut bisa dilakoni secara baik, maka Allah hadirkan, Allah tumbuhkan rasa mawaddah, ya, yaitu cinta, kasih dan juga rahmah. Rahmah artinya ra'fah, belas kasih. Kata Ibnu Katsir ya rahimahullah taala, karena seorang laki-laki itu dia mempertahankan istrinya, sang kekasih jiwanya, belahan hatinya karena dua hal. Imma li mahabbatihi au li rahmatihi. Entah karena memang dia cinta kepadanya atau karena dia belas kasih. Ya. Ada orang yang miskin, ya. Ada orang miskin, terkadang kita nggak cinta. Tetapi yang ada itu kita kasihan. Ya, belas kasih. Karena belas kasih kita, rahmah kita, rasa sayang kita, maka kita memberikan kepada dirinya. Ada tetangga yang mengganggu kita. Ya, sering melontarkan dan juga menggibah kita. Tetapi karena dia membutuhkan sesuatu, maka muncul rasa ra'fah itu. Rasa sayang. Maka dua hal ini yang kadang hadir dan menjadi alasan seorang laki-laki mempertahankan istrinya karena memiliki rasa cinta, dan setidaknya paling rendah adalah masih memiliki ra'fah, rahmah, dan kasih sayang kepadanya. Walaupun di dalam buku-buku tafsir tentu disebutkan tentang tafsir misal, tafsir yang menunjukkan contoh. Apa contoh dari mawaddah dan apa contoh dari ar-rahmah. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya An-Nuqat wal Uyun pada juz keempat halaman 305 memuat 4 penafsiran dalam bentuk contoh yang datang dari para salaf. Di antaranya beliau mengatakan bahwa mawaddah itu menurut As-Sudi, mawaddah itu artinya mahabbah, cinta. Dan ar-rahmah itu berarti ar-ra'fah, belas kasih, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Dan makna yang lainnya beliau contohkan al-mawaddah ay al-jima' wa rahmah al-walad. Salah satu di antara ekspresi dari mawaddah menginginkan kebaikan dan membahagiakan pasangannya adalah dengan melakukan kontak biologis. Karena dia merupakan salah satu jalan untuk menghadirkan dan mengupgrade rasa cinta pada relung jiwa pasangan kita. Yang dari hubungan indah tersebut menghasilkan rahmah, yaitu anak. Ya, hubungan intim, ya, hubungan kontak biologis yang berkualitas antara pasangan suami istri itu merupakan ekspresi dari yang namanya cinta. Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Ratul Muhibbin halaman 156, wa kamalul ihsan ilal mahbubah. Sesungguhnya pada hubungan khusus yang terjalin antara pasangan suami istri, dia merupakan bentuk kesempurnaan dari ekspresi cinta kepada sang belahan jiwa. Ar-rahmah
Sehingga Allah menghadiahkan dari hubungan tersebut ar-rahmah, yaitu anak. Dan juga ya berbagai macam ya bentuk-bentuk dari mawaddah dan rahmah yang dikemukakan oleh para ulama kita. Maka ini semua ya pernikahan yang dalamnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan berbagai macam pesona dan keindahan, itu merupakan bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Karena bayangkan ada dua jenis yang berbeda dengan karakter dan sifat bawaan yang berbeda, tetapi kemudian diikat dalam satu cinta dengan ikatan pernikahan yang syahdu. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 1847, beliau alaihi wasallam bersabda, "Lam naro aw lam yuro lil mutahabbaini mislan nikah." Saya tidak melihat adanya ekspresi, gambaran yang diberikan dari dua orang yang saling mencinta melebihi dari pernikahan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya pada juz ketiga ya halaman 474, fala ulfata baina ruhain a'zam mimma baina zaujain. Tidak ada ikatan, tidak ada keakraban, persahabatan yang terjalin antara dua roh melebihi ikatan yang terjalin antara pasangan suami istri. Artinya apa? Bahwasanya hubungan pernikahan ini ketika mampu dilakoni secara baik dan menggapai tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakinah, mawaddah dan rahmat tersebut, maka disitulah berarti kita telah menunjukkan dan membuktikan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pasangan suami istri dari interaksi yang baik ya di antara mereka akan menghadirkan berbagai macam hal yang begitu indah. Karena ikatan ruh di antara mereka begitu ya kuat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang tadi telah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pernikahan tersebut yang sangat banyak. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hubungan tersebut tercipta sebuah keluarga yang harmonis. Karena itu merupakan bukti kebaikan dari sebuah keluarga dan menunjukkan tentang kesuksesannya dalam membina rumah tangga. Kita bisa melihat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sampaikan tadi bahwa rumah tangga yang harmonis itu ya cirinya adalah di situ ada sakinah, ada mawaddah dan juga rahmah. Ada sakinah, ada mawaddah dan rahmah yang sering kita dengar ya kenal dengan istilah samarah ya, tidak pakai ta ya, tapi samarah. Ya, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang merupakan bukti keluarga itu adalah keluarga yang telah merasakan ketenangan jiwa dan juga kebahagiaan cinta serta keharmonisan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 24427. Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, maka Allah akan hadirkan di tengah-tengah mereka keharmonisan, kelemah lembutan dan keharmonisan ya di antara ya mereka. Maka inilah yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut. Maka sebagai orang yang ketika ingin memasuki gerbang pernikahan atau sementara menjalani proses itu harus mengerti dan memahami bahwa ketika ia menikah maka dia memiliki amanah dan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana berjuang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena kalau kita melihat pada kenyataannya hari ini, di balik biduk rumah tangga, bahkan di bawah atap dari bangunan yang begitu megah dan indah, masih banyak air mata yang tumpah. Hati yang
tersayat, batin tersiksa, jiwa yang merana, dan juga jiwa yang tersakiti oleh sembilu pahitnya fakta dan realita. Di mana impian pernikahan atau impian indahnya pernikahan itu seolah hanya menjadi sebuah ilusi dan halus saja dan jauh dari kenyataan dan fakta. Olehnya itu berbagai macam upaya dan ikhtiar untuk menumbuhkan dan merawat bunga keharmonisan agar senantiasa merekah dan menyerbakan aroma wanginya dan mewujudkan romantisme syar'i adalah sesuatu yang mesti untuk senantiasa diupayakan agar bisa terwujud dalam kehidupan nyata. Dan ini bisa terjadi ketika kita memiliki kesadaran membaca ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral. Ya, pernikahan ini memiliki tujuan yang begitu mulia, yaitu bagaimana kita dengan pernikahan bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena betapa banyak kebutuhan kita yang bisa terpenuhi di dalam bahtera cinta tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun." Yang sakinah yang berarti ketenangan jiwa, ketentraman hati, yang mawaddah cinta, kasih dan belas kasih itu bisa terwujud di dalam rumah tangga kita. Dan memang kalau kita berbicara tentang pernikahan, yang dalam agama ini kita dianjurkan untuk menikah karena di dalamnya mengandung begitu banyak estetika. Yang kata para ulama kita seperti Muhammad Bashir Al-Ibrahimi di dalam kitab beliau Atharuhu, kumpulan-kumpulan dari petuah beliau, pada juz ke-3 halaman 297 disebutkan, az-zawaju huwa aqdun baina qalbain wa waslun baina nafsain wa masjun baina ruhain wa akhiruhu takribun baina jismain. Bahwasanya sejatinya pernikahan itu adalah ikatan antara dua hati, pertautan antara dua jiwa, penyatuan antara dua ruh, dan juga akhirnya hilirnya adalah perkatan antara dua raga. Maka selayaknya seorang suami menjadi sosok yang begitu istimewa dan indah di hati istrinya. Begitu pula istri menjadi sosok yang begitu indah di hati suaminya. Tetapi semuanya itu bisa terwujud ketika melakukan sebab-sebab yang dengannya akan hadir yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika ulama kita menjelaskan tentang wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, bahwa Allah akan menghadirkan lewat pintu pernikahan itu mawaddah warahmah. Ternyata mawaddah warahmah maknanya di sini Allah telah menjadikan sebab-sebab dan alasan kalian akan meraih ketenangan, keharmonisan cinta dan juga mawaddah dan rahmat tersebut. Artinya kapan orang menikah tidak otomatis dia akan merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah, karena buktinya kenyataannya dia merasakan hal yang begitu menyakitkan. Dari manakah datangnya kecewa dari seseorang yang selama ini kau anggap istimewa? Itu secara kenyataan, banyak relung hati yang terluka, air mata yang tumpah. Ternyata dia disakiti oleh seseorang yang paling dekat dengannya, yang paling ia harapkan bisa membahagiakan jiwanya dan menjadi teman untuk berbagi kisah dan cerita dan mengurangi bebannya. Tetapi ternyata yang dia dapatkan adalah sakit demi sakit. Apalah artinya senyum bahagia pengantin di atas kursi pelaminan? Apalah artinya canda tawa melepas senja di pinggir pantai jika akhirnya hanya menikmati luka demi luka di akhir cerita? Makanya masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar cerita itu bisa dihiasi dengan keindahan dan kebahagiaan, maka kita harus mengerti dan sering kita tegaskan bahwasanya kunci dan pilar dari keharmonisan kita ingin sakinah, mawaddah dan rahmah adalah bagaimana pasangan suami istri mereka memiliki kualitas. Kualitasnya terletak bagaimana kualitas ibadah dan spiritual mereka dan juga memiliki kualitas cinta. Karena ketika seorang itu memiliki ibadah yang down, ibadah yang lemah, iman yang rapuh, dan juga tidak memiliki perlakuan yang baik kepada pasangannya, maka disinilah dia akan merasakan kehancuran di dalam
biduk rumah tangganya. Maka kita sering mengingatkan bahwa kunci keberhasilan untuk meraih sakinah, mawaddah dan rahmat tersebut ia terletak pada kualitas pasutri. Bagaimana menjadi pasutri yang teladan, menjadi seorang lelaki yang bertakwa dalam arti taat beragama dan akhlak yang mulia. Karena ketika seorang laki-laki dia religius, taat menjalankan agama dan juga memiliki akhlak yang baik, maka dia sangat berpotensi besar untuk menjadikan pernikahan istrinya sebagai pernikahan yang hebat. Karena dengan ketakwaannya dia mampu untuk membimbing keluarganya untuk bagaimana semakin dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membentuk kebaikan dan kesalehan untuk pasangannya, dan dengan akhlak mulia tersebut dia akan bisa membuka ruang dan pintu hati pasangannya. Dia mampu untuk merengkuh hatinya dan menggenggam jiwanya sehingga perempuan itu ia merasakan hari-harinya terasa begitu indah dan bermakna. Karena seorang wanita yang paling beruntung yang sering kita sebutkan adalah ketika ia ditakdirkan hidup bersama dengan seorang laki-laki yang ketika melihat kedua bola matanya, jiwa menjadi tentram dan surga terasa semakin dekat. Dan juga kualitas daripada seorang wanita yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ketika seorang wanita melangkah masuk dalam pernikahan, maka impian dan cita-cita terbesarnya, obsesinya adalah bagaimana mewujudkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Bagaimana menjadi wanita yang bersolehah karena dia adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Yang kata Maslamah bin Abdul Malik sebagaimana dikutipkan oleh Imam As-Sa'labi dalam kitab Ahsanul Mahasin pada halaman 175, bahwasanya wanita yang salehah itu dalam pandangan lelaki imam yang bertakwa, imam yang baik, itu lebih bernilai, berharga daripada kedua matanya, kedua tangannya, dan juga kedua kakinya. Yang seandainya dia kehilangan indranya, maka itu lebih ringan daripada dia kehilangan sosok wanita salehah. Ketika ia ditinggal pergi, ketika dia kehilangan matanya, kemudian ditinggal pergi oleh istrinya, maka ia akan merasakan kesedihan yang lebih besar ketika dia kehilangan dari sosok ia permata hatinya ia tersebut. Maka perempuan harus berpikir, berjuang bagaimana dia bisa menjadi wanita yang salehah, yang kata para ulama kita adalah yang religius, yang baik agamanya, dan juga memiliki keindahan budi pekerti. Yang kata Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i di dalam kitab beliau Wahyu Al-Qalam ya pada juz pertama halaman 279, beliau menggambarkan bahwasanya keindahan dari seorang wanita atau kecantikan sejati seorang wanita tidak terletak pada hal-hal yang bersifat fisik. Yang beliau gambarkan indahnya atau hitamnya kedua bola matanya yang indah dan merah meronanya kedua pipinya. Bal ala akhlaqi wa tibaiha, akan tetapi dari sisi akhlak dan juga budi pekertinya. Karena kapan seorang wanita itu taat kepada suaminya, memiliki budi pekerti yang baik, memberikan derma dan bakti kepada suaminya, maka disitulah seorang laki-laki benar-benar merasakan ia memiliki ya teman hidup. Maka intinya seorang laki-laki yang recommended adalah lelaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik agamanya dan juga baik akhlaknya, dan seorang wanita yang salehah adalah wanita yang religius, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkhidmat dan taat kepada ya suaminya. Coba bayangkan perpaduan yang indah antara lelaki yang bertakwa dan wanita yang solehah, maka sakinah dan mawaddah rahmah itu akan terrealisasi. Imam Ahmad rahimahullah taala sebagaimana disebutkan dalam Syiar Alam Nubala dan juga dalam Tabaqat Al-Hanabilah, beliau ketika kehilangan belahan jiwanya ya Ummu Saleh, beliau mengatakan, makasat ma'i isrina sana makhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Ketika ia mendoakan rahmat untuk istrinya, ia mengatakan, saya telah hidup bersama dengan belahan jiwaku Ummu Saleh selama 20 tahun lamanya. Yang selama itu saya bersama istriku tidak pernah bertengkar walaupun dalam satu masalah pun. Saya tidak pernah bertengkar, ya. Ada perbedaan tapi tidak pernah sampai pertengkaran antara aku dengan istriku walaupun dalam satu masalah. Maka bagaimana tidak ya beliau bisa merasakan ketenangan jiwa tersebut ya bersama dengan ya pasangannya.
Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah ya subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang kita bacakan tadi banyak berbicara tentang mawaddah dan rahmah. Mawaddah wa rahmah. Yang namanya mawaddah dan rahmah itu bukan cuma sekedar kata-kata saja yang indah untuk kita dengarkan. Yang banyak orang-orang itu termakan dengan kata-kata ya cinta. Yang ternyata banyak cinta yang hoax, cinta yang menipu. Kita tahu yang namanya cinta itu menuntut yang namanya pertemuan. Apa gerangan ketika takdir berbicara yang lain? Tentu merasakan sesak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita bahwasanya seseorang itu telah menjadi pasangan hidup kita, maka banyak-banyak ya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya salah satu di antara doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini saya merasakan sesaknya jiwa dan banyak merintih ya karena belum mendapatkan pasangan hidup. Akhirnya wanita tersebut telah menjadi jawaban atas lelahnya pencarian dan resahnya penantian kita. Maka wujud dari persyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita membuktikan rasa cinta tersebut. Dan ingat, cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas, dan cinta adalah tentang perbuatan dan pengorbanan. Cinta bukanlah sekedar rangkaian kata yang tersusun indah. Bukan pula goresan tinta dalam bait-bait puisi cinta. Tapi sejatinya cinta adalah pembuktian dari rasa yang tersimpan dalam hati. Kenapa demikian? Karena pasanganmu, kekasih jiwamu, tidak akan bisa mencintaimu sampai ia merasakan ketulusan cintamu. Sapaan hangat, panggilan mesra, saling memberikan hadiah, melemparkan senyuman, canda tawa, cumbu rayu, memenuhi hak, maka semuanya inilah yang akan meningkatkan cakrawala cinta di antara pasangan suami istri. Maka kalau mereka berhasil untuk menjalankan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah yang namanya sakinah, mawaddah dan rahmah itu bukan hanya menjadi sekedar ilusi dan halu, tetapi dia akan menjadi sebuah keindahan dalam kehidupan nyata. Maka semuanya ini perlu untuk kita perjuangkan agar semuanya itu bisa tercapai. Tentu dengan cara merawat ya cinta dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dikatakan yang menghadirkan mawaddah rahmah siapa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi empunya yang menghadirkan mawaddah dan rahmah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak apakah cinta itu hadir atau tidak. Maka tugas kita adalah perlu untuk mengupayakan agar cinta itu hadir. Dan kalaupun cinta tidak hadir, maka setidaknya yang hadir adalah ar-rahmah. Karena ketika rahmah itu hadir, maka mahligai rumah tangga atau bangunan rumah tangga itu bisa dijalankan dan juga bisa melaksanakan dari tugas-tugas dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang telah menikah. Maka masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki niat kita dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun memang kita akui bahwasanya pasangan yang kita dapatkan tersebut kebanyakannya dia bukan hal yang paling ideal. Ya banyak orang kalau store dia punya biodata, ternyata kriteria calon pasangan sampai 14 ya, sampai 13. Ya setelah lobby sana sini ya, ternyata berat, akhirnya ujung-ujungnya cuma 4 saja atau bahkan tinggal 3. Karena jodoh ya secara kasat mata kebanyakan dia bukanlah yang terbaik. Tetapi bukan yang terbaik bukan berarti menghalangi kita untuk bisa merasakan kebahagiaan. Ya tidak semua orang beruntung bisa menikah dengan seseorang yang paling ia idamkan atau yang kriterianya pas dengan apa yang dia inginkan. Tapi setiap orang akan beruntung ketika menjadikan orang yang menikah dengannya sebagai cintanya yang sejati. Cinta sejati adalah cinta yang mampu menuntun dua jiwa untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menjadikan dirinya dan pasangannya sebagai fasilitas untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong diri mereka untuk semakin mendukung dalam ruhiyah ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menikah kita perlu perhatikan yang namanya ibadah tersebut. Ya banyak orang telah memberikan segalanya, hadiah diberikan ya, istrinya mau shopping diberikan ya, belanja bahkan dikuras ya, ATM diberikan ATM sendiri. Silakan belanja sesukanya.
Tetapi ketika tidak punya iman, akan ada yang kering. Ketika roh kering dalam sebuah rumah tangga, maka perempuan tidak akan pernah merasakan kepuasan. Ya, ketika dia tidak terbentuk menjadi wanita yang salehah, maka di situ kita akan merasakan begitu banyak malapetaka yang terjadi dalam rumah tangga. Coba kita bayangkan banyak orang yang pasangan suami istri ketika diekspos suaminya cantik, ya suaminya ganteng, istrinya ya cantik, hartanya melimpah. Ya mungkin orang-orang mengatakan ini pasangan terbaik tahun ini, tetapi ternyata 3-4 bulan kemudian mengalami kehancuran. Ya dulu di tempat kita saja ya ada wanita mendapatkan mahar yang paling tinggi. Ya di Sulawesi ini ada sebuah daerah yang mencetak rekor, itulah ya uang belanja yang paling tinggi, ternyata cuma makan berapa bulan saja. Ya padahal kenapa? Kurang berkahnya. Dan dalam ketika kita menikah, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW apa? Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khair. Bagaimana kita mohon kepada Allah memberikan keberkahan dari pernikahan. Dan keberkahan itu dekat dengan kesalehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keberkahan ya ketika hubungan tersebut tidak dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menyukai, mencintai seseorang karena syahwat saja, maka dia akan tenggelam dalam syahwatnya. Tetapi barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, maka dia akan tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Maka ini perlu untuk kita ya pahami, maka banyak-banyak ya memperbaiki niat kita, luruskan kembali niat kita. Ya kita nikah agar kita bisa cetak generasi ya untuk beribadah kepada Allah ya Subhanahu wa taala, menyemarakkan bumi dengan ibadah kepada Allah sehingga dibanggakan oleh baginda ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita perlu banyak bersyukur ya karena wanita yang dilaknat oleh wanita yang dicela dalam agama, sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu yang tidak bersyukur kepada suaminya. Dia sangat butuh dengan suaminya. Suami paling banyak berjasa dalam kehidupannya, tetapi sedikit saja suaminya tidak memberikan apa yang dia inginkan, maka dia menganggap bahwa suaminya tidak pernah berbuat baik kepada dirinya. Jaga ibadah dengan sholat, ya sholat sunnah kita, dengan tilawah Al-Quran dan sebagainya. Dan juga banyak beristighfar ya kepada Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan melakukan bagaimana interaksi yang baik di antara pasangan suami istri, yaitu bagaimana kekuatan cinta itu ya diberikan kepada ya pasangan kita, yang akan kita bedah insya Allah ya pada pembahasan tentang ya tafsir surat An-Nisa ayat ke-19. Bagaimana cara mengekspresikan cinta itu agar bisa menumbuhkan ya rasa cinta dan bisa mengobarkan geloranya agar senantiasa berkobar pada diri ya suami dan juga istri. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga saja bisa menjadi orang-orang yang diberikan anugerah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan impian dan harapan dari sebuah pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajmain wallahu taala a'lam bissawab. Baik, bismillah, alhamdulillah, masya Allah Ustaz, materi yang disampaikan sangat menggugah jiwa. Baik, kami langsung bacakan pertanyaan pertama Ustaz untuk melengkapi waktu taklim kita. Pertanyaan pertama, afwan Ustaz. Pertanyaannya banyak atau sedikit? Sekitar 3-4 Ustaz. Oh, ya. Baik, pertanyaan pertama, afwan Ustaz, bagaimana jika kita sudah berhijrah sementara pasangan kita masih betah pada lingkungan yang lama Ustaz, yang kurang baik Ustaz, dan apa yang harus dilakukan karena banyak perbuatan-perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan Ustaz? Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Tadi telah kita sampaikan yang namanya keharmonisan cinta dan keromantisan dalam bahtera cinta adalah sesuatu yang perlu untuk kita upayakan dan usahakan. Orang yang menikah belum berarti dan dengannya otomatis dia bisa merasakan dari tujuan pernikahan tersebut. Maka berbagai macam ikhtiar dan usaha perlu untuk kita lakukan. Artinya sebelum menikah memang kita pilih bagaimana lelaki yang bertakwa, bagaimana wanita yang salehah. Tapi terkadang perjalanan kehidupan kita ditakdirkan untuk bertemu dengan orang yang semisal dengan kita. Kita belum mengenal tentang agama, belum mendapatkan sentuhan dakwah. Maka ketika kita menjalani kehidupan, Allah berikan hidayah. Seorang wanita mendapatkan hidayah umpamanya. Ada lewat majelis taklim. Ternyata suaminya masih tenggelam dalam
syahwat dunia, dalam dosa. Dan ini pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Maka yang dia lakukan adalah berupaya menjadi wanita yang berberkah. Dia berjuang agar bisa menjadi aktor utama di balik hadirnya hidayah untuk sang suami. Karena itulah cinta yang paling besar. Ya, cinta kepada suami itu terwujud dengan menginginkan kebaikan kepadanya. Dan agar suaminya atau istrinya terlepas dari jebakan dan kubangan kemaksiatan. Maka cara lakukan adalah berdakwah. Jadi kalau suaminya seperti itu, cari cara. Jadi perempuan perlu bersabar. Kata ulama kita, dia bersabar dan jadikan ini proyek besarnya. Proyek utamanya adalah bagaimana suaminya mendapatkan sentuhan dakwah dan mendapatkan hidayah. Dan ingat bahwasanya hidayah ada dua, ada irsyad dan ada taufik. Hidayah irsyad itu bisa kita usahakan, ya, diusahakan. Tetapi hidayah taufik tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membuka hati dan memberikan hidayah taufik kepada seseorang. Tugas kita adalah berjuang bagaimana agar pasangan kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya banyak-banyak berdoa agar suami kita atau istri kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tetap penuhi hak-haknya. Karena kapan kita bisa memenuhi haknya, maka celah itu akan kurang. Sehingga kita lebih bisa mendakwahkan ya pasangan kita. Kemudian juga ibadah. Karena dengan ibadah itu bisa menjadi contoh. Ya, seorang istri ketika ibadahnya bagus, maka seorang suami sadar bahwa istrinya adalah wanita yang baik, wanita yang terhormat. Ya, tapi kalau wanitanya juga dia tidak terhormat, maka suami mungkin bisa serangan balik. Ya, kamu tuduh saya selingkuh, kau juga seperti itu. Ya, tapi kalau dia jelas dia menjaga ya kehormatannya, kemudian memenuhi hak ya suaminya dengan baik ya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pentingnya perempuan mengendalikan rasa itu. Ya, perempuan tentu dia lemah. Tetapi dalam agama dia berupaya untuk mengendalikan rasa itu agar tidak menimbulkan malapetaka yang besar. Maka ketika punya suami yang belum dapat hidayah, doakan suami kita ya baik-baik dengan penuh ketulusan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, kemudian memenuhi hak ya suami kita. Kemudian kita mencari ilmu, ya banyak kita baca bagaimana caranya agar menyadarkan suami kita, atau kita mencari orang lain yang bisa memiliki ikatan koneksi dengan ya suami kita. Ini bagian dari usaha. Ya, suami saya ada mungkin ustadz di sana atau fulan orang soleh, orang yang berakal, kemudian mengatur skenario bagaimana caranya agar bisa berinteraksi dengan suaminya. Karena orang kan rusak karena lingkungannya. Ya, almaru ala dini khalili. Seseorang itu kata Nabi SAW tergantung dengan agama orang dekatnya. Maka orang-orang di belakang suami kita yang perlu untuk dijauhkan. Maka butuh pembanding. Maka cari ibu, ya cari orang yang bisa akhirnya dekat dan berikan nasihat kepada sang suami. Dan secara pribadi juga tidak pernah bosan untuk memberikan nasihat kepada suami dengan cara-cara yang baik. Itulah cara ekspresi daripada ketidaknyamanan dan luka yang kita rasakan. Karena sebagian perempuan ketika mendapatkan ya suaminya seperti itu, maka dia angkat tangan. Ya. Kalau tidak bisa mendapatkan surgamu dalam rumahmu, maka carilah di luar. Ya. Atau dia tidak bisa ngapa-ngapain, ini keliru. Ya, dia harus berbuat dan dia harus bersikap. Ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah nikmatnya jika suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala lewat tangannya, lewat dakwahnya dengan usahanya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan petunjuk. Coba ceritanya, dulu suami saya tapi alhamdulillah ya dengan kerja keras akhirnya Allah bukakan pintu hidayah kepada dirinya. Maka senyuman akan menjadi senyuman terindah ya pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pasangan hidup kita. Jadi jangan baper saja ya, baper-baperan ya. Ya kemudian hanya sekedar mengadu sini sana ya dan lain sebagainya, tapi perlu ada perjuangan yang mesti untuk kita ya lakukan. Selama suami kita tidak melakukan perselingkuhan dalam arti selingkuh sampai pada tingkatan perzinahan ya, maka silakan kita bersabar ya, bersabar walaupun bukan hak-hak yang kurang terpenuhi, tapi ketika hak utama telah disingkirkan maka tentu perempuan bisa ya untuk mengajukan ya perpisahan. Tapi untuk sementara silakan berjuang agar suami kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Kita doakan semuanya ya untuk ya pasangan kita dan para pemirsa sekalian akan bisa mendapatkan ya pasangan-pasangan yang akhirnya menjadi penyejuk mata dan membahagiakan jiwa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustaz,
bagaimana atau apa yang harus kita lakukan jika kita merasa tidak mampu untuk membahagiakan pasangan kita, Ustadz, karena kita merasa lemah dan serba kekurangan, Ustadz. Nah, jadi seorang suami itu atau seorang istri ketika dia memilih jalur pernikahan, maka dia ada amanah, ada tanggung jawab, dan hadirkan pada dirinya bahwa pintu-pintu surga terbuka lebar-lebar di hadapan kita pada saat menikah. Menjadi seorang lelaki, ya, suami yang penuh tanggung jawabnya, istri juga, maka ini adalah amalan-amalan, di baliknya ada ladang-ladang kebaikan yang bisa digarap. Maka tidak boleh kita langsung merasa minder, lemah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan akhirnya menjadi minder, ya, menjadi hina, menjadi sedih. Wala tahinu wala tahzanun wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Karena kita akan bisa menjadi orang yang besar, mulia, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya dan berusaha. Jangan terlalu cepat mundur. Ya, baru sedikit saja tersakiti langsung dia mundur. Ternyata pernikahan tidak seperti yang kita bayangkan. Di baliknya hanya luka demi luka dan pilu demi kepiluan. Ya, jangan jadi orang-orang yang lemah seperti itu, ya. Laki-laki, ya, kalau begitu cara berpikirnya nggak ada orang menikah, ya. Karena memang terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja menitipkan keperihan dalam rongga hatimu agar engkau mengerti betapa lembut hati itu diciptakan. Maka orang yang belajar dari filosofi tersebut, dia berupaya untuk tidak menyakiti, ya. Maka bahagiakan, ya, pasangan kita. Jangan kalah sebelum bertanding. Dan kadang awal-awalnya itu kita belum merasakannya. Ya, terkadang istilah yang kita lakukan lebih baik membahagiakan dusta daripada menyakiti fakta. Bukan terbalik, ya. Dalam pernikahan terkadang yang penting perbuatan baik. Allah bukan wajib cinta, tidak. Tapi wa asyirhunna bil ma'ruf nanti. Bagaimana cara memperlakukan pasangan kita secara baik. Maka walaupun hati seolah ada yang retak, tersenyumlah untuknya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada, ya, pasangan. Jadi jangan langsung kalah. Bukan laki-laki seperti itu. Karena berani mencintai, berani menikahi, itu laki sejati. Jadi ketika ia sudah menikah, maka Allah telah menuntunnya dan memberikan amanah kepadanya untuk bagaimana menjaga hati pasangannya dan membangun istana cinta di atas sehingga sana hatinya dan menuntunnya sampai ke surga. Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu lelaki yang hebat dan bukan laki-laki yang pecundang. Ya, jadi jangan laki-laki yang pecundang, sedikit saya lemah, saya tak berdaya. Ya, bukan laki-laki, ya, kalau yang seperti itu. Jadi yang bertanya, ya, insya Allah, ya, saya mampu, ya, saya laki-laki yang maco dalam tanda petik, ya, saya laki-laki benar, saya laki-laki sejati. Maka inilah tantangan bagi saya, challenge. Laki-laki suka tantangan. Sekarang istri saya masih seperti ini, maka berbuat. Yang kita katakan pada pertemuan tentang imam, ya, imam idaman, ketika jadi pemimpin, dia tugasnya adalah riayah, untuk mengurusi. Dia tugasnya himayah, untuk menjaganya. Melindungi pasangannya. Dan dia tugasnya adalah untuk mendidik. Maka kalau dia bisa mendidik, dia bisa menjaga, akan baik. Ini kan masalahnya, laki mengeluh ketika menikah. Ternyata istrinya begitu levelnya. Ya, ternyata berantakan, ya. Ya, suami mengatakan, engkau telah membuatku berantakan. Istrinya bilang, emang dari dulu berantakan? Ya. Jadi jangan saling menyalahkan seperti ini. Bagaimana kita bersatu, bagaimana membentuk itu. Kan ini kan masalahnya karena suami belum soleh, istri nggak soleha. Maka caranya banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar bagaimana mengarungi bahtera rumah tangga, bagaimana menjadi seorang nahkoda yang baik, ya, dalam bahtera cinta tersebut. Insya Allah, ya, kalau niat kita tulus dan kita melakukannya secara benar, maka wanita yang saat ini mungkin bagaikan batu hitam di hatimu akan berganti menjadi batu permata. Dulu dia bagaikan batu hitam, tetapi sekarang bagaikan permata di dalam hatinya. Dan itu banyak terjadi, ya. Jadi jangan kita suka termakan dengan kondisi sekarang, update sekarang seperti ini, ya, karena namanya hati itu bisa berubah. Ya, yang pernah dulu merasakan kepiluan, akhirnya merasakan kebahagiaan. Yang dulu pernah bahagia, ternyata ujungnya merasakan kepiluan. Maka kita berdoa mudah-mudahan yang mengikuti acara ini bisa mendapatkan energi cinta dan juga energi takwa yang dengan menjadi modal utama untuk merengkuh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Wallahu ta'ala alam bishawab.
Baik Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir malam Ya. hari ini yang ditutup oleh pertanyaan Ibu Eksanti Lestari. Afwan Ustadz, ketika berada dalam situasi harus memilih antara orang tua dengan suami Ustadz, siapa yang harus didahulukan dan apa arti yang hadis menunjukkan wanita sujud kepada suaminya Ustadz? Nah, Ketika seorang wanita telah menjadi tulang rusuk untuk seorang laki-laki, maka dia seolah menjadi seorang narapidana cinta. Karena pada saat ia menikah telah keluar SK dan telah keluar keputusan ia telah menjadi seorang tersangka karena telah berhasil mencuri hati suaminya yang vonis hukumannya adalah mendampinginya sepanjang hidupnya. Dan di dalam agama ketika seorang wanita telah menikah, maka sosok yang mesti untuk dia kedepankan daripada yang lainnya adalah sang suami. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketaatan istri kepada suaminya sebagai ketaatan yang mutlak selama tidak melanggar agama. Bukankah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Karim dalam surah An-Nisa ayat ke-34, fasolihatu qanitat. Di antara ciri wanita yang salehah adalah qanitat, taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Yang kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada nomor hadis 1159. Seandainya saja sujud itu diperbolehkan kepada makhluk, la amartul mar'ah antas tasjuda li zawjiha. Saya akan perintahkan kepada wanita, istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, maka orang yang mesti sujud kepada suaminya adalah wanita. Saking begitu berharganya dan besarnya hak suami. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa pada juz ke-32 halaman 275. Bahwasanya laisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasuli aujab min haqqiz zauj. Tidak ada hak yang wajib atau paling wajib dipenuhi oleh seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya melebihi dari hak suami. Tentu asalnya tidak, kalau bisa dipadukan ya, selama semuanya bisa dikumpulkan. Tetapi ketika akhirnya tidak bisa disatukan, suami ya dia mesti senantiasa istri di belakangnya ya, dan mendampingi hidupnya melewati berbagai macam hujan badai. Dia masih setia bersama dengan suaminya. Seandainya pun tidak bisa, seandainya pun harus memilih, maka tentu yang dikedepankan adalah suami. Maka ini tentu masalah banyak berkaitan sama yang lainnya. Ya, maka kalau kita sebagai orang tua sudah menikah, jangan campuri urusan rumah tangga anak-anak kita. Karena kebanyakan rumah tangga itu hancur akibat ulah orang tua juga. Ya, kalau sudah berpolemik antara menantu perempuan sama mertua perempuan, coba. Ya, ibu itu ingin mendalikan putranya dan menyorot dan berusaha untuk membuat anaknya benci kepada istrinya. Begitu pula ya sebaliknya. Ya, istri ini dikuasai sama mamanya, ya, orang tuanya. Kemudian menghasut ya anaknya dengan menyebutkan kekurangan suaminya sehingga suami jadi rendah di matanya. Ya, sampai Syekh Utsaimin dalam Syarah Usul mengatakan ya, ketika menyebutkan bahwasanya tidak boleh seorang istri itu berpuasa sementara suaminya ada. Wala ta'dzan, ya, dan tidak boleh illa biidnih, dan tidak boleh mengizinkan orang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Sampai beliau mengatakan, seandainya saja ada ibu, ya, tapi jangan salah paham ya, ada ibu ya, atau orang tuanya yang mencampuri urusan mereka sampai mengompori agar istrinya tidak perlu taat kepada suaminya, ya, maka dia berhak untuk mengatur agar tidak terjadi kontak di antara mereka. Sampai seperti itu, ya, kata para ulama kita, ya, agar kehidupan rumah tangga itu bisa untuk senantiasa berjalan. Tapi jangan dipahami ya sekarang pokoknya langsung saja kita ya seperti enggak. Tapi maksud kita seandainya pun ada memilih, maka tolong bicarakan dengan orang tua baik-baik. Saya ini seorang istri ya, dan saya punya tugas untuk bagaimana mengejar surga Allah Subhanahu wa taala dengan meraih ridho suami. Ya, saya menghargai orang tua, terima kasih banyak atas jasa dan pengorbanan selama ini. Tapi di antara bentuk penghormatan kepada kedua orang tua menjadi seorang wanita yang soleha. Maka mohon maaf untuk ini saya bisa bersama dengan suami dan izinkan hal tersebut. Tetap yang tutur kata yang baik kepada kedua orang tua, tetap tutur kata baik ya, tetapi harus mendahulukan dari hak
suami kita. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan ya, semoga Allah yang memberikan ya petunjuk dan kebaikan kepada kita semua. Hada wa sallallahu ala alihi washabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.